Hi குட்டீஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 9th ஸ்டாண்டர்ட் சோசியலில் ஃபஸ்ட் டேர்மில் ஜியாகிரஃபியில் யூனிட் 5 பயோஸ்பியர் அந்த லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த கோல்டஸ்ட் பயோம் ஆன் எர்த் இஸ் டுண்ட்ரா. ஏதான் ஆன்சர். திஸ் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் பயோஸ்பியர். எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எக்கோசிஸ்டம்ஸ். Third one, nutrients are recycled in the atmosphere with the help of certain microorganisms referred to as producer illa, decomposer illa, consumers illa, none of the above. D the answer. அடுத்தது fourth one, to which climatic conditions are xerophytic plants specifically adapted to saline and sandy. A the answer. Fifth one, why is the usage of rainforest biomes for large scale agriculture unsustainable? இது பார்த்தீங்கன்னா because the soil is poor. D the answer. அடுத்தது assertion type questions. Directions. இது பார்த்தீங்கன்னா A. Heterotrophs do not produce their own food. They depends on autotrophs for their nourishment. Both A and R are correct. That is true. R explains A. First question A na answer. Second question பார்த்தீங்கன்னா hotspots are the regions characterized by numerous endemic plants and animal species living in the vulnerable environment. To manage the focus on conservation work more effectively, researchers identified hotspots. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் ஆரும் வந்து கரெக்டு. R explains A. So A is answer. சரியா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா filling the blanks. An area where animals, plants and microorganisms live and interact with one another is known as ecosystem. Second one, dash are also called heterotrophs. பார்த்தீங்கன்னா consumers. Third one, food web is a system of interlocking and independent food chains. Fourth one, a biome is an extensive large ecosystem. Fifth one, the vegetative type commonly found in desert biomes is called xerophytes. அடுத்தது sixth one, estuary is an aquatic biome that is found where fresh water and salt water mix. Okay குட்டீஸ், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா answer the following in brief, give reason for the following, distinguish between the following, answer the following in a paragraph. இது எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதில் பார்த்துடலாம். அதாவது வாட் இஸ் பயோஸ்பியர்? Biosphere is a life supporting layer that exists on the earth's surface. This layer on earth encompasses the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. It includes flora and fauna that thrive on or near the earth's surface. அதாவது உயிர்கோளம் அப்படிங்கிறது பயோஸ்பியர் அப்படின்னா, உயிர்கோளம் வந்து பாறை கோளம், நீர்கோளம், வளிக்கோளம் உள்ளிட்ட புவியோட 4வது கோளம். சரியா? இந்த கடல் மட்டத்திலிருந்து வளிமண்டல கீழ் அடுக்கில் சுமார் 20 கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் பரவி இருக்கிற இந்த கோளம் வந்து தாவர இனங்கள், விலங்கினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலைகளை கொண்டு இருக்குது. சரியா? அடுத்தது செகண்ட் கொஷின், வாட் இஸ் அன் எக்கோசிஸ்டம்? எக்கோசிஸ்டம்னா என்ன? An ecosystem is a community where all living organisms live and interact with one another and also with their non-living environments such as land, soil, air, water, etc. Ecosystem range in size from the smallest unit, example bark of a tree, that can sustain life to the global ecosystem or ecosphere, example cropland, pond ecosystem, forest ecosystem, desert ecosystem, etc. Biosphere harbors all ecosystem on the earth and sustains life forms including mankind. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிறது என்ன? பல்வேறு உயிரினங்களோட தொகுதி வந்து சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த மண்டலம் வந்து வாழ்கின்ற உயிரினங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள்வதோடு உயிரற்ற சுற்றுச்சூழல் காரணிகளோடு தொடர்பில் இருக்குது. சூழ்நிலை மண்டலம் வந்து மிகச்சிறிய அலகிலிருந்து, அதாவது மரப்பட்டை, உலகளாவிய சூழ்நிலை மண்டலம் அல்லது சூழல் கோளம் வரை, அதாவது விவசாய நிலம், வனச்சூழல் அமைப்பு. சரியா? இதில் காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? அடுத்தது தேர்ட் கொஷின், வாட் டஸ் த டேர்ம் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னா என்ன?
உயிரின பன்மை அப்படிங்கிறது எது? பயோடைவர்சிட்டி ஆர் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு a wide variety of living organisms, அதாவது plants, animals and other microorganisms which live in a habitat. It is highly influenced by topography, climate as well as human activities. அதாவது உயிரின பன்மை அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல வாழ்கின்ற பல்வேறு வகையான உயிரினங்களை வந்து குறிக்கிறது உயிரின பன்மை ஆகும். சரியா? எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸு, அனிமல்ஸு மற்றும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் போன்றது. சரியா? இதெல்லாம் வாழக்கூடிய ஒரே இடத்துல வாழக்கூடிய தன்மையுடையது. ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது 4th கொஸ்டின். வாட் இஸ் மீன் பை லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி? அதாவது உயிரின பன்மை இழப்பு அப்படின்னா என்ன? த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீசஸ், அதாவது ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா டியூ டு ஹியூமன் அண்ட் நேச்சுரல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் கால்ட் லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. அதாவது மனித மற்றும் இயற்கை காரணிகளின் செயல்பாடுகளால் தாவரம் மற்றும் விலங்குகளில் ஏற்படும் இழப்பு வந்து உயிரின பன்மை இழப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது. சரியா? த பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் ஹாஸ் அ கிரேட் இம்பேக்ட் ஆன் மேன்கைண்ட் அண்ட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் லேண்ட், வாட்டர், ஏர் எட்ஸெட்ரா. Habitat destruction due to deforestation, population explosion, population and global warming are the major cause for loss of biodiversity. Sometimes habitat loss is so severe or happens so quickly that it results in a species being eliminated from the planet. சரியா? அடுத்தது 5th question. Mention the various terrestrial biomes. அதாவது பல்வேறு வகையான நிலவாழ் பல்லுயிர் தொகுதிகளை வந்து சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் பயோம்ஸ், ட்ரோபிக்கல் சவன்னா பயோம்ஸ், டெசர்ட் பயோம்ஸ், டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட் பயோம்ஸ், டுண்ட்ரா பயோம்ஸ். அதாவது வெப்பமண்டல காடுகள் பல்லுயிர் தொகுதி, வெப்பமண்டல சவானா பல்லுயிர் தொகுதி, பாலைவன பல்லுயிர் தொகுதி, பிற மித வெப்பமண்டல பல்லுயிர் தொகுதி, தூந்திரா பல்லுயிர் தொகுதி. சரியா? இது பல்லுயிர் தொகுதி அப்படிங்கிறது பயோம்ஸ். சரியா? டெரஸ்ட்ரியல் பயோம்ஸ் அப்படிங்கிறது. கிவ் ரீசன் ஃபார் த ஃபாலோயிங். கொஷின் 1 பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் ஆட்டோட்ரோப்ஸ். அதாவது உற்பத்தியாளர்கள் தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம். ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் செல்ஃப் நரிஷிங் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த எக்கோசிஸ்டம், ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்ட் ஆட்டோட்ரோப்ஸ். தே ஆர் ஃபவுண்ட் போத் ஆன் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர். எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட், ஆல்கே, பாக்டீரியா எட்ஸெட்ரா. அதாவது உற்பத்தியாளர்கள் வந்து தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உற்பத்தியாளர்கள் வந்து சூழ்நிலை மண்டலத்தில் தமக்கு தேவையான உணவை வந்து தாமே உற்பத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள் ஆகும். இவை வந்து நீர்லையும் நிலத்திலையும் காணப்படுது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட்ஸ் தாவரங்கள், ஆல்கே பாசிகள், பாக்டீரியா எட்ஸெட்ரா. சரியா? அடுத்தது 2வது, பயோஸ்பியர் ப்ரொவைட்ஸ் அ ஸ்டேபிள் எக்கோசிஸ்டம். அதாவது உயிர்கோளம் வந்து ஒரு நிலையான சூழல் மண்டலத்தை வந்து உருவாக்குது. சரியா? ecosystem range in size from the smallest unit that can sustain life to the global ecosystem or ecosphere. The biosphere harbors all ecosystem on the earth and sustains life form including mankind. Therefore, biosphere provides a stable ecosystem. அதாவது உயிர்கோளம் வந்து ஒரு நிலையான சூழல் மண்டலத்தை கொண்டிருக்கு. ஏன்னா உயிர்கோளம் வந்து பல்வேறுபட்ட சூழ்நிலை மண்டலம் மற்றும் பல்லுயிர் தொகுதிகளோட அமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. உலக சூழ்நிலை மன்றம் வந்து விவசாய நிலம், குல சூழ்நிலை மண்டலம், வன சூழ்நிலை அமைப்பு மற்றும் பிற சூழ்நிலை மண்டலங்கள் என வேறுபட்டு காணப்படுது. ஆனாலும் இந்த உயிரினங்கள் வந்து நிலையாக வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழல் வந்து காணப்படுது. சரியா? அடுத்தது டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் த ஃபாலோயிங். ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டீகாம்போசர்ஸ். அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் உற்பத்தியாளர்கள், டீகாம்போசர்ஸ்னால் சிதைப்பவர்கள். சரியா? Producers are self-nourishing components of the ecosystem. Hence, they are called autotrophs. They are found both on land and water. Example, plant, algae, bacteria. Decomposers வந்து பார்த்தீங்கன்னா are some organisms that are incapable of preparing its own food. They live on dead and decaying plants on animal. அதாவது இந்த உற்பத்தியாளர்கள் சிதைப்பவர்கள் அப்படின்னா தமக்கு தேவையான உணவு வந்து தாமே உற்பத்தி செய்யக்கூடியவங்க வந்து உற்பத்தியாளர்கள், ப்ரொடியூசர்ஸ். சரியா? தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள் அப்படின்னும் அழைக்கப்படுறாங்க. எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டு, ஆல்கே அதாவது பாசிகள், பாக்டீரியா இதெல்லாம். டீகாம்போசர்ஸ் அப்படின்னா சிதைப்பவர்கள், தமக்கு தேவையான உணவு வந்து தாமே தயாரிக்க இயலாதவர்கள். சரியா?
இறந்த அழுகிய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை உணவாக உட்கொண்டு இது வாழுது. யார்? டீகாம்போசஸ். பார்த்திங்கன்னா சாருண்ணி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. சரியா? பூஞ்சைகள், காளான் எக்ஸாம்பிள். சரியா? ஃபங்கஸ், மஷ்ரூம். சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, they are called saprotropes. Example, fungus, mushroom, etc. Okay, second question, terrestrial biomes and aquatic biomes. அதாவது நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி, நிலவாழ் பல்லுயிர் தொகுதி, நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி. சரியா? நிலவாழ் பல்லுயிர் தொகுதி, terrestrial biomesனா, terrestrial biome is a group of living organisms that live and interact with one another on land. They are mainly determined by temperature and rainfall. Some of the major terrestrial biomes of the world are tropical forest biomes, tropical savanna biomes, desert biome, temperate grassland biome, tundra biomes. Aquatic biomes பார்த்தீங்கன்னா, aquatic biome is a group of living organisms that live and interact with one another and its aquatic environment for nutrients and shelter. Like terrestrial biomes, aquatic biomes are influenced by a series of biotic factors. It is broadly classified as freshwater biomes and marine biomes. சரியா? அடுத்து அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி, நிலவாழ் பல்லுயிர் தொகுதி. அதாவது நிலவாழ் பல்லுயிர் தொகுதி அப்படிங்கிறது குழுவாக வாழும் உயிரினங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொண்டு அவை வாழும் நில சூழலுக்கு ஏற்ற வாழ்வதாகும். சரியா? வெப்பமண்டல காடு, வெப்பமண்டல சவானா, பாலைவனம், மிதவெப்பமண்டல காடு, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எக்ஸாம்பிள். இந்த நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி பார்த்திங்கன்னா, நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதியில் காணப்படும் உயிரினங்கள் வந்து ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொண்டு அவை வாழுகின்ற சூழலுக்கும் சக்தி மூலங்களுக்கும் மற்றும் இடத்திற்கும் தக்கவாறு தங்களை வந்து தகவமைத்து கொள்ளுது. சரியா? இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நன்னீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி, கடல் நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதி. சரியா? அடுத்தது தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா டிராபிக்கல் வெஜிடேஷன் அண்ட் டெசர்ட் வெஜிடேஷன். அதாவது வெப்பமண்டல தாவரங்கள், பாலைவன தாவரங்கள். சரியா? Tropical forests have the highest biodiversity and primary productive of any of the terrestrial biomes. These regions have very dense forest. The chief trees found here are rubber, bamboo, ebony, etc. அதாவது வெப்பமண்டல தாவரம் நிலநடுக்கோட்டிலேருந்து 10 டிகிரி நார்த் சைடு பார்த்திங்கன்னா, அதில் அச்சத்துலேருந்து 10 டிகிரி சவுத் சைடு பார்த்திங்கன்னா வரைக்கும் பரவி இருக்கு. ஆண்டு முழுவதும் அதிகமான மழையும் அதிக வெப்பநிலையும் இங்கே காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரப்பர், மூங்கில், எபோனி மரங்கள் காணப்படுது. வௌவால், பகட்டுக்கோழி, சிறுத்தைகள், யானைகள், குரங்குகள் வந்து இங்கே காணப்படுது. உணவு சேகரித்தல், மீன் பிடித்தல், மரம் வெட்டுதல், இடமாற்று விவசாயம் வந்து இங்கே காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? அடுத்தது டெசர்ட் வெஜிடேஷன், அதாவது பாலைவன தாவரங்கள். டியூ டு த லேக் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அண்ட் arid conditions, these regions do not possess any vegetation but have a special vegetation types called xerophytes. As the soil is sandy and saline, desert remain agriculturally unproductive. Drought resistant thorny shrubs and bushes, palms are found here. அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா 20 டிகிரி டு 30 டிகிரி சவுத் சைடு வந்து பரவி காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆண்டு சராசரி மழைப்பொழிவு பார்த்திங்கன்னா 25 சென்டிமீட்டர் குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இங்கே வந்து முள் புதர் இருக்கும், குறுங்காடுகள் மற்றும் பனை வந்து அதிகமாக காணப்படும் அப்படிங்கிறாங்க. பாம்பு, பல்லி, தேள்கள் வந்து இங்கே அதிகமாக காணப்படும். உணவு சேகரித்தல், வேட்டையாடுதல் தொழில் வந்து இங்கே நடைபெறும் அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது சவானா, துந்த்ரா. இதுக்கான டிஃப்ரென்ஷியேட் பார்த்தீங்கன்னா, ட்ராபிக்கல் சவானாஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஃபவுண்ட் பிட்வீன் ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் டெசர்ட்ஸ். ட்ராபிக்கல் சவானா பயோம்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் 10 to 20 டிகிரி north and south latitudes. This biome is generally hot and dry and experience moderate to low rainfall. The grass which grow here are tall and sharp. துந்த்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா, tundra lowlands are found where the ground remains frozen. Greenland, Arctic and Antarctic regions and northern parts of Asia, Canada, Europe
falls in this biome. These regions are also called barren lands. This biome experience long severe winter and short cool summer. சரியா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா சவானா தூந்திரா. சவானா பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமண்டல புல்வெளிகள். சரியா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமண்டல புல்வெளிகள். அடுத்தது இங்கே வந்து வெப்பமாகவும் வறட்சியாகவும் மிதமான மழைப்பொழிவும் வந்து இந்த காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க. புற்கள் உயரமாகவும் கூர்மையாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? அதாவது டால் அண்ட் ஷார்ப் கிராஸ் வந்து டால் அண்ட் ஷார்ப்பாக இருக்கும். பழங்குடியின நாடோடி மக்கள் இங்கே வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து கால்நடை மேய்த்தல் வந்து முக்கிய தொழிலாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. சிங்கம், புலி, சிறுத்தை, மான், வரிக்குதிரை, ஒட்டகச்சிவிங்கி போன்ற விலங்குகள் வந்து இங்கே காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? தூந்திரான்னு பார்த்தீங்கன்னா பரந்த உறைந்த தாழ் நிலப்பகுதி. இது ஆசியா, கனடா, ஐரோப்பியா, வடபகுதி, கிரீன்லாந்து, ஆர்டிக், அண்டார்டிக் ஆகிய பகுதியில் வந்து தூந்திரா பகுதிகள்னு சொல்கிறாங்க. நாடோடி வாழ்க்கை வந்து இங்கே வேட்டையாடுதல், மீன் பிடித்தல் வந்து முக்கிய தொழிலாக இங்கே இருக்குது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா துருவ கரடி, ஓநாய்கள், துருவ மான்கள் மற்றும் கழுகுகள் வந்து இங்கே காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? அடுத்தது ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் பேராகிராஃப்ஸ். கொஸ்டின் 1. எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த எக்கோசிஸ்டம். அதாவது சூழ்நிலை மண்டலத்தோட பல்வேறு கூறுகளை வந்து விவரிக்க சொல்கிறாங்க. சரியா? அண்ட் எக்கோசிஸ்டம் இஸ் அ கம்யூனிட்டி வேர் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் லிவ் அண்ட் இன்டராக்ட் வித் ஒன் another and also with their non-living environment such as land, soil, air, water, etc. Ecosystem ranges in size and the size from the smallest units that can sustain life to the global ecosystem or ecosphere. Forest ecosystem, desert ecosystem. Biosphere harbors all ecosystem on the earth and sustains life from including mankind. Components of the ecosystem பார்த்தீங்கன்னா abiotic component, biotic component and energy component. அதாவது abiotic componentனா including the non-living, inorganic, physical and chemical factors in the environment. That is example land, air, water, calcium, iron, etc. Biotic components பார்த்தீங்கன்னா include plants, animals and microorganisms. Can be classified into 3 categories. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா producers are self-nourishing components of the ecosystem. Hence they are called autotrophs. They are found both on land and water. Example plants, algae, bacteria, etc. Consumers are those that depend on producers directly or indirectly. Hence they are called heterotrophs. சரியா? Energy components பார்த்தீங்கன்னா all organism in the biosphere use energy to work and convert one form to energy into another. The sun is the ultimate source of energy for the biosphere as a whole. The solar energy gets transformed into other forms of energy through the various components in the ecosystem. The producers, consumers and decomposers contribute a lot of the energy flow in the ecosystem. அதாவது சூழ்நிலை மண்டலத்தோட பல்வேறு கூறுகளை வந்து விவரிக்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிரற்ற கூறுகள், உயிருள்ள கூறுகள், ஆற்றல் கூறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது. சுற்றுச்சூழலில் உள்ள உயிரற்ற கனிம, இயற்பியல் மற்றும் ரசாயன காரணிகள் வந்து உள்ளடக்கியது. நிலம், நீர், காற்று, சுண்ணாம்பு, இரும்பு போன்றவை இதற்கு உதாரணம். சரியா? அடுத்தது உயிருள்ள கூறுகள். அதாவது உயிருள்ள கூறுகள் அப்படின்னா பயோட்டிக் காம்பனன்ட்ஸ். அதாவது தாவரங்கள், விலங்கினங்களில் இது உள்ளடக்கியது, நுண்ணுயிர்களை உள்ளடக்கியது. இது வந்து உற்பத்தியாளர்கள். இது தமக்கு தேவையான உணவை வந்து தாமே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உயிரினங்கள். முதல்நிலை நுகர்வோர் தாவர உண்ணிகள், இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர் வந்து ஊனுண்ணிகள், சிதைப்போர் வந்து சாருண்ணிகள் எனப்படும். இவை இறந்த அழுகிய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை வந்து உணவாக கொண்டு வாழக்கூடியது. அடுத்தது ஆற்றல் கூறுகள், எனர்ஜி காம்பனன்ட்ஸ். உயிர்கோளை வந்து முழுமைக்கும் ஆற்றலை வந்து வழங்கக்கூடிய சூரியனாகும் இந்த ஆற்றல் கூறு. அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் தம் பணியினை செய்வதற்கு ஒரு ஆற்றலை வந்து மற்றொரு ஆற்றலாக மாற்றுவதற்கு சூரிய ஆற்றல் வந்து பயன்படுது அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? அடுத்தது செகண்ட் கொஷின். ரைட் அ பேராகிராஃப் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம். அதாவது சூழ்நிலை மண்டலத்தோட செயல்பாடுகள் என்ன? The living organism form an interacting set of flora and fauna which are organized into trophic levels, food chains and food webs. The functioning of an ecosystem depends on the pattern of the energy flows as it helps in the distribution and calculation of the organic and inorganic matter within an ecosystem. Energy flow generally takes place in a hierarchical order in an
ecosystem through various levels. These levels are called trophic levels. The chain of information of energy from one group of organism to another through various trophic level is called food chain. A system of interlocking and interdependent food chain is called the food web. அதாவது இந்த சூழ்நிலை மண்டலத்தோட செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூழ்நிலை மண்டலத்தோட செயற்பாடுகள் வந்து ஆற்றல் ஓட்டத்தின் அமைப்புகளை வந்து சார்ந்திருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? அனைத்து உயிரினங்களும் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொண்டிருக்கு. ஆற்றல் மட்டம், உணவுச்சங்கிலி, உணவு வலை ஆகியவற்றை வந்து உருவாக்குது. சரி, ஆற்றல் மட்டம் அப்படிங்கிறது, ஆற்றல் மட்டம் பெரும்பாலும் சூழ்நிலை மண்டலத்தோட பல்வேறு நிலைகளில் படிநிலை ஒழுங்குமுறையில் நடைபெறுது. இந்த நிலை வந்து ஆற்றல் மட்டம் அப்படிங்கிறது. உணவுச்சங்கிலி, உயிரினங்களின் ஒரு குழுவிலிருந்து மற்றொரு குழுவிற்கு ஆற்றல் மாற்றம் பல்வேறு ஆற்றல் மட்டத்தின் வழியாக தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் உணவுச்சங்கிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். உணவு வலை அப்படிங்கிறது, அதாவது ஃபுட் வெப் அப்படிங்கிறது உணவு சங்கிலி ஒன்றினை ஒன்று சார்ந்து பிணைக்கப்பட்ட அமைப்பு வந்து உணவு வலை, அதாவது ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்கிறது. சரியா? இங்கே வந்து உணவு சங்கிலி, அதாவது ஆற்றல் மட்டம், உணவு சங்கிலி, உணவு வலை. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த அக்வாட்டிக் பயோம்ஸ் ஆன் எர்த். அதாவது புவியில் இருக்கிற நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதிகளை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. An aquatic biome is a group of living organisms that live and interact with one another and its aquatic environment for nutrients and shelters. Like terrestrial biomes, aquatic biomes are influenced by a series of abiotic factors. It is broadly classified as freshwater biomes and marine biomes. Freshwater biomes na it comprises lakes, ponds, rivers, streams, wetlands, etc. It is influenced by various abiotic components such as the volume of water flow, the composition of oxygen, temperature, etc. Humans rely on freshwater biomes for drinking water, crop irrigation, sanitation and industry. Water lily, lotus, duckweeds, etc. are the common plants found here. Trout, salmon, turtles, crocodiles, etc. are the animals found here. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா marine biomes. There are largest aquatic biomes on earth. They are continuous body of salt water and provide a wide range of habitat for marine plants and animals. Coral reefs are the second kind of marine biomes within the oceans. Estuarious coastal areas where salt water and fresh water mix form a third unique marine biome, as water provides maximum mobility to marine organisms. Nutrients are calculated more quickly and efficiently here than the terrestrial biomes. Apart from animals, plants such as kelp, algae, phytoplankton, etc. also grow in water. Aquatic biomes are not only important for plants and animals but also for humans. Humans use aquatic biomes for water, food and leisure activities. Some of the threats and issues to aquatic biomes are overfishing, pollution and rise in the sea level. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, புவியில் இருக்கிற இந்த புவியில் வாழக்கூடிய இந்த நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதியில் வந்து விவரிக்க சொல்கிறாங்க. இங்கே காணப்படும் உயிரினங்கள் வந்து ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொண்டதாக இருக்குது. இந்த நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மீது உயிரற்ற காரணிகளோட தாக்கம் வந்து காணப்படுது. அதாவது நன்னீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதிகள் மற்றும் கடல் நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதிகள் என இரு வகைப்படும் அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? அதாவது நன்னீர்வாழ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பயோம். சரியா? ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பயோம் அண்ட் மெரைன் பயோம், இதை தான் வந்து நன்னுயிர் வாழ் பல்லுயிர் தொகுதிகள் மற்றும் கடல் நீர்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதிகள் அப்படிங்கிறது. இந்த நன்னீர்வாழ் தொகுதிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா லில்லி, லோட்டஸ், இந்த மாதிரி இது ஆமை, முதலை, மீன் இனங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது கடல்வாழ் பல்லுயிர் தொகுதிகள், அதாவது மெரைன் பயோம்ஸ். அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொகுதியில் புவியில் காணப்படும் மிகப்பெரிய பல்லுயிர் தொகுதியாகும். இது 2ஆம் வகை நீர்வாழ் உயிரினங்களை வந்து, அதாவது பவளப்பாறைகள் வந்து இங்கே இருக்குது. மனிதர்கள் இந்த தொகுதி வந்து நீர், உணவு, பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த தொகுதியில் காணப்படும் பிரச்சனைகள் அதிக அளவில் மீன்பிடித்தல், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு, கடல் மட்டம் உயர்தல். சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த
dates for the following. அதாவது வேர்ல்டு வைல்டு லைஃப் டே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைல்ட் டே. அதாவது வேர்ல்டு வைல்டு டே வைல்ட் லைஃப் டே பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் டே எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3rd March. சரியா? செகண்ட் ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 21st March. வேர்ல்டு வாட்டர் டே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா March 22nd. எர்த் டே பார்த்தீங்கன்னா எர்த் டே April 22nd. வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா June 5th. வேர்ல்டு ஓஷன்ஸ் டே பார்த்தீங்கன்னா 8th June. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது மேப் ஸ்டடி. லொக்கேட் த ஃபாலோயிங் ஆன் த வேர்ல்டு அவுட்லைன் மேப். ப்ரைரிஸ், டவுன்ஸு, டுண்ட்ரா பயோம்ஸு, ஈக்குவட்டரியல் பயோம்ஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் குறிச்சிருக்கு. நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க குட்டீஸ். பாருங்கள், இந்த ப்ரைரிஸ் பாருங்கள் கோடு கூட வந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. அடுத்தது டவுன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கு, ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும் இருக்குது. அடுத்தது டுண்ட்ரா பயோம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் சைடு அந்த ப்ளூவாக தெரியறதெல்லாம் டுண்ட்ரா பயோம்ஸ். அண்ட் ஈக்குவட்டோரியல் பயோம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சவுத் சைடில் அந்த க்ரீன் இருக்கிறதெல்லாம் ஈக்குவட்டோரியல் பயோம்ஸ். சரியா? ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது பிக்சர் ஸ்டடி. நேரேட் த கிவன் வெப் ஆஃப் ஆர்க்டிக் டுண்ட்ரா இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சன் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே இது இல்லையா. சன் வந்து லிச்சன், அடுத்தது அது வந்து லெம்மிங், அடுத்தது அது உல்ஃப். இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், இதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான இந்த லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் லெசனோட புக் பேக் கொஷினோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை கொடுக்குறேன். ஓகே குட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அண்ட் ஆன்சரோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ குட்டீஸ்.